Welcome, students, in the first part of our new lesson, Food Safety. Dear students, let's revise the different nutrients obtained from the food and their functions in the body. We get carbohydrates from jowar, rice, wheat. It provides us energy. We get proteins from beans and pulses. They are necessary for the growth and development of body. We get fats from oil and ghee. It provides energy. We get vitamins and minerals from different fruits and vegetables. They help us in all life processes. They also give immunity and resistance to our body. So, all these food constituents are necessary for the proper growth of the body. We get all these nutrients from different food materials. पाहिलं ना मुलांनो, आपल्याला आवश्यक असणारे हे सर्व घटक आपल्या शरीराच्या योग्य वाढीसाठी आवश्यक आहेत. पण हे अन्नघटक ज्या पदार्थातून मिळतात ते खराब किंवा किडलेले असतील तर काय होईल बरं? What will happen if these food materials are infested by insects or spoiled in any way? So, let's look at the different pictures in our surroundings. In this A picture, we can see a mouse or a rat spoiling the grains. In B picture, we can see selling of uncovered food and unhygienic food. In C picture, we can see selling of fruits and vegetables in an unhygienic place. In D picture, we can see food grains are not properly stored. So the students, all these activities result into unpleasant change in color, odor, texture, quality and taste in food content. And so this is called food spoilage. पाहिलं ना मुलांनो, अन्नपदार्थाचा रंग, वास, त्याचा पोत, दर्जा, चव याच्यामध्ये जर बदल झाला व त्यातील पोषक द्रव्यांचा नाश झाला तर त्यालाच आपण अन्न बिघाड म्हणजेच फूड स्पॉइलेज असे म्हणतो. Now, let's learn about the factors responsible for food spoilage. The first factor or the first cause is natural cause. Sometimes fruits and their skins turn black. Some foodstuffs give out a foul or bad odor. बघा मुलांनो, काही वेळेला फळे त्यांच्या साली काळपट पडतात. काही पदार्थांना कडवट किंवा नकोसा वाटणारा घाणेरडा वास येतो. म्हणजेच काही अन्नपदार्थ हे निसर्गतः बिघडतात. यालाच आपण नॅचरल कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज असे म्हणतो. द सेकंड causes are man-made causes. When there is wrong handling, overcooking or improper storage like storing in a damp place or problems during transportation, it results into food spoilage. काही वेळेस अन्न जास्त शिजवणे, ओलसर जागी ठेवणे, अयोग्य साठवणूक यामुळे पदार्थाचा दर्जा बिघडतो. कधीकधी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करताना हे अन्नपदार्थ खराब होतात. म्हणजेच निसर्गतः मिळणारे पदार्थ मानवी प्रक्रियेमुळे बिघडतात. Naturally available food materials are spoiled and that is the man-made cause of food spoilage. Now the third factor is properties of foodstuffs. Various kinds of changes occur due to factors within the food materials. काही वेळेस अन्नपदार्थांमध्येच असलेल्या आतील घटकामुळेच काही बदल होत असतात. फॉर एक्झाम्पल, फ्रूट्स टर्न ब्लॅक और चेंज टेस्ट. म्हणजे कधीकधी फळांचा रंग काळपट होणे, चव बदलणे. मीट बिकम्स सॉर. मांसाला आंबट वास येणे. पीनट्स बिकम रॅन्सिड. म्हणजे शेंगदाणे खवट लागणे. अशा प्रकारे प्रॉपर्टीज ऑफ फूडस्टफ्स या कारणामुळे देखील अन्न बिघाड होत असतो. The fourth factor is chemical reactions. Some foodstuffs like meat and milk are either acidic or alkaline. They may get spoiled due to chemical reactions
ऑन कॉन्टॅक्ट विथ मेटल्स. काही अन्नपदार्थ उदाहरणार्थ मांस, दूध इत्यादी हे ॲसिडिक म्हणजेच आम्ल किंवा अल्कलाईन म्हणजेच आम्लारीयुक्त असतात. त्यांचा धातूंशी संपर्क झाला तर रासायनिक प्रक्रियेमुळे ते बिघडतात. द फिफ्थ फॅक्टर इज microorganisms and insects. Sometimes foodstuffs may be spoiled due to contamination by microorganisms or insects from the surrounding air, water or soil. बऱ्याच वेळेला हवा, पाणी, जमीन यामधील सूक्ष्मजीव किंवा कीटकांचा अन्नामध्ये जर प्रवेश झाला तर अन्न बिघडते. So, students, we learned the factors which are responsible for food spoilage. Now students, with the help of science and technology, India has shown great progress in the production of various foodstuffs like cereals, fruits, vegetables, fish as well as milk and milk products. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपल्या देशाने विविध प्रकारची अन्नधान्ये, फळे, भाज्या, मत्स्य उत्पादन तसेच दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनात प्रचंड आघाडी घेतलेली आहे. Even so, many people in our country and all over the world face the problem of hunger. Many do not get even one meal a day. So, it is our duty to prevent wastage of food wherever it takes place. सर्व पदार्थांच्या उत्पादनात प्रचंड आघाडी जरी आपल्या देशाने घेतली तरी आजही आपल्या देशात व संपूर्ण जगात अनेक लोक दररोज अन्नाशिवाय झोपी जातात. त्यांना एक वेळचे जेवणही मिळत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अन्न वाया जाते ते टाळणे हे आपले प्रथम कर्तव्य आहे. सो लेट्स लर्न मोर अबाउट वेस्टेज ऑफ फूड. द फर्स्ट टाईप इज क्वांटिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड. म्हणजे काय ते आपण पाहूया. क्वांटिटेटिव्ह वेस्टेज म्हणजे संख्यात्मक अन्नाची नासाडी. द रिझन इज युझिंग रॉंग मेथड्स ऑफ फार्मिंग. बघा, चुकीच्या पद्धतीने जर शेती केली तर मोठ्या प्रमाणात अन्न हे वाया जात असते. फॉर एक्झाम्पल, हँड सोईंग ऑफ सीड्स, inadequate threshing, improper storage, wrong method of distribution. म्हणजेच हँड सोईंग ऑफ सीड्स मुठीने पेरणे, inadequate threshing अव्यवस्थित मळणी करणे, improper storage अयोग्य साठवण, wrong method of distribution म्हणजे वितरणाच्या चुकीच्या पद्धतीचा वापर करणे. या कारणामुळे क्वांटिटेटिव्ह वेस्टेज म्हणजे संख्यात्मक अन्नाची नासाडी ही मोठ्या प्रमाणात होते. Reason 2 for quantitative wastage of food is custom of offering and serving too much food to guests at traditional feasts or banquets. याशिवाय आपल्या भारत देशामध्ये पंक्तीसारख्या पारंपरिक जेवण पद्धतीमध्ये अनावश्यक असा आग्रह केला जातो आणि त्यामुळे सुद्धा अन्न हे वाया जात असते. नाऊ लेट्स लर्न अबाउट द क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड. म्हणजे अन्न चांगले असले तरी देखील काही वेळेला त्याचे गुणात्मक अन्नाची नासाडी कशी होते ते आता आपण पाहणार आहोत. द फर्स्ट रिझन इज रॉंग मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड. म्हणजे अन्न सुरक्षेच्या चुकीच्या पद्धतीचा वापर करणे. एक्सेसिव्ह यूज ऑफ फूड प्रिझर्वेटिव्स. प्रिझर्वेटिव्ह अन्न सुरक्षित राहण्यासाठी बऱ्याच वेळेला प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे परिरक्षक याचा वापर केला जातो, पण या परिरक्षकाचा अतिरेकी वापर केला तर अन्नाची नासाडी होते. द थर्ड फॅक्टर इज ओव्हर कुकिंग ऑफ फूड. अन्न अति शिजवणे. वॉशिंग द व्हेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम. भाज्या चिरून जर त्या नंतर धुतल्या तरी देखील अन्नामध्ये असलेले जे गुण आहेत, ज्याची जी पौष्टिकता आहे ती वाया जाते. मिसहँडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाईक ग्रेप्स अँड मँगोज. द्राक्षे, आंबे अशा प्रकारच्या फळांची अयोग्य हाताळणी केली तरी देखील हे फ्रूट्स किंवा हे अन्नपदार्थ वाया जातात.
miscalculation of the time required to transport food from producers to consumers. म्हणजे अन्न तयार होऊन ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास लागणाऱ्या वेळेचा जर अंदाज चुकला तरी देखील अन्नाची नासाडीही होत असते. सो वी लर्न द quantitative and qualitative wastage of food. Now, what can you do to prevent food wastage and spoilage? म्हणजे अन्न वाया जाऊ नये, अन्नाची नासाडी होऊ नये, यासाठी आपण काय केले पाहिजे? फर्स्ट, सर्व युअरसेल्फ ओनली ॲज मच ॲज यू कॅन ईट. आवश्यक तेवढेच अन्न आपण ताटात वाढून घ्यावे. द सेकंड, अवॉइड ओव्हर कुकिंग फूड. अन्न जास्त वेळ शिजवू नये. थर्ड, अवॉइड थ्रोईंग अवे लेफ्ट ओव्हर फूड. रियूज इट इन अ प्रॉपर वे. म्हणजे शिल्लक अन्न टाकून देऊ नका, योग्य पद्धतीने ते पुन्हा वापरा. फोर्थ, बाय ओनली ॲज मच ग्रेन, व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा ॲज यू नीड. अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एक्सेसिव्ह पर्चेसेस. म्हणजेच आवश्यक तेवढेच अन्नधान्य, फळे, भाज्या यांची खरेदी करा आणि अधिक खरेदीचा मोह टाळा. द फिफ्थ इज स्टोअर ग्रेन्स अँड अदर पेरिशेबल फूड स्टफ्स लाईक व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा युझिंग प्रॉपर मेथड्स. अन्नधान्य व इतर तत्सम पदार्थांची योग्य पद्धतीने साठवणूक करा. उदाहरणार्थ फळे, भाज्या, दूध इत्यादी. सिक्स फॅक्टर, चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल्ड, कॅन, पॅक्ड फूड अँड यूज विदिन दॅट टाईम. म्हणजेच हवाबंद डबे, बाटल्यांमधील पदार्थांची वापरण्यायोग्य तारीख पाहून घ्या व त्या तारखेपूर्वीच हे पदार्थ आपण वापरले पाहिजे. अँड द सेवन्थ, ईट ऑल द फूड दॅट यू हॅव सर्व्ड युअरसेल्फ. म्हणजे ताटात घेतलेले सर्व पदार्थ संपवा. सो दट्स in this video we have learned food nutrients and their functions, factors responsible for food spoilage, quantitative wastage of food, qualitative wastage of food, prevention of food wastage and spoilage. I think you have understood all this. Thank you.